उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दा सत्संग असीं शुरू करिए उस तो पहला अज असीं इस परिवार नूं, जिस परिवार की वजह दे नाल सानूं सारिआं नूं अज इस सत्संग का आनंद लैण दा मौका मिलिया है, इस सत्संग च बैठण दा मौका मिलिया है, जिन्हां ने इन्ना सुंदर इंतजाम किया है, सब तो पहला तो असीं अपनी तरफों आई हुई सारी संगत की तरफों ये परिवार के सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे। और जिद्दां दस्सिआ तुसीं देखिआ कि रिंकू के जन्मदिन की खुशी में केक भी कटिया गया है। जन्मदिन तो यदा कल है, यानी 7 तरीक, सो टाइम तो कल का ही देना सी, पर तुहानूं पता कि 8 तरीक की 11वीं रोज़ है और 7 तरीक नूं फिर जीवां नूं नामदान दिते जाते हैं, नाम नाल जोड़िया जाता है। इसलिए फिर जदों इन्होंने बेनती की तो फिर इन्होंने 6 तरीक यानी अज का टाइम सत्संग का मिलिया, पर जन्मदिन इहदा कल नूं है, इसलिए सत्संग की तो बधाई है ही, उसके नाल साडे वालों और सारी संगत की तरफों रिंकू तेनों जन्मदिन दी बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत मुबारक। क्योंकि अज समझ लो कि मालकां दी किरपा दे नाल 2-3 कुछ खुशियां कट्ठियां ही हैं, जिसकी खुशी में सत्संग हो रहा है। सो रिंकू का जन्मदिन भी है और मालकां ने बहुत रहमत की है। एक रिंकू की बेटी ते कित्थे जरा खड़ जाना उठ के, इस बच्ची ते इन्होंने बेनती की सी तो मालक की रहमत नाल इहदा वीज़ा लग्या है कैनेडा का और 9 तरीक में बाहर भी जाना है। इसलिए ਇਹਦੀ भी एक ना बड़ी इच्छा सी कि बाहर जाने तो पहला मैं सत्संग घर च जरूर करवाना है। इसलिए देखो मालका ने तो रहमत की, ਇਹਦਾ बाहरला काम भी बनया, उधरों रिंकू का जन्मदिन भी है और ये सत्संग यानी 3-3 खुशियां का आनंद लैण वास्ते असीं अज इत्थे इकट्ठे हुए हैं। और फिर ये भी कहना चाहांगे कि इन्हां दी इक्को ही सी कि मालको असीं शुकराने का सत्संग करवाना है, कि शुकराना करना अपने मालिक का कि मालका ने बच्ची ते रहमत की है, या मालिक की किरपा नाल कित्थे सी असीं, यानी जिद्दां कहावत है ना कखां तो लखां तक ले आंदा, कि कित्थे सी असीं और अज साडे मालका ने सानूं कित्थे बिठाया है। और एक गल होर कहांगे कि जिद्दां ही प्यार विश्वास रखोगे तो हाले तो बहुत अगे लैके जाना है। ये तो कुछ भी है नहीं उहदे सामने, क्योंकि जिद्दी कि उहदी रहमत है ना, अगर वो देखा जाए तो जिद्दां हमेशा दस्सिया जाता है कि इंसान उत्थे तक सोच भी नहीं सकता जिथे साडे मालिक सानूं लिजा के खड़ा कर दिंदे हैं। इसलिए अगर इंसान अपने अंदर एक विश्वास, एक यकीन रखे तो इन्हां दी सिचुएशन नूं देखदे ना सानूं एक बड़ा प्यारा किस्सा याद आ गया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो दा। क्योंकि तुहानूं पता ही है कि निज़ामुद्दीन औलिया जिन्हां नूं महबूबे इलाही कहा जाता सी, और हज़रत अमीर खुसरो जिहड़े अपने मुर्शद नाल इन्ना इश्क करते सी, इन्नी मुहब्बत करते सी कि अपने मुर्शद की एक जुत्ती की खातर उन्होंने अपने 80 ऊंट जो कि धन दौलत नाल लदे हुए सी वो उस भिखारी नूं दे दित्ते जिहदे कोल मुर्शद की जुत्ती सी। एक किस्सा कई बार सत्संग दस्सिया है, पर इत्थे किस्सा याद आ रहा सानूं उन्हां दा एक बड़ा प्यारा। एक दिन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बैठे सी, क्योंकि जिस तरह से जिक्र किया ना कि अगर इंसान अपने मुर्शद नाल प्यार करता है, अपने मालिक ते विश्वास रखता है, तो फिर इंसान नूं जीवन च कोई कमी, कोई तोट, कोई घाट कदी आंदी नहीं है। और जीवन च खुशियां किद्दां आंदियां है, जीवन च सफलता किद्दां आंदी है, ਉਹਦੇ बारे ना ये छोटे ਜਿਹੇ किस्से तो पता लगेगा। एक दिन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अपने कुछ प्यारिਆਂ ਵਿੱਚ इदां ही बैठे हुए सी और उत्थे हज़रत अमीर खुसरो भी बैठे सी। शाम का समा जो बैठे हुए हैं तो बैठे बैठिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने एक सवाल पूछया अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ। और किहड़ा सवाल पूछया, जरा गौर करने वाली गल है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने सेवकां नूं, अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ सवाल पूछया कि प्यारिओ दसो कि खुशियां नाल जिंदगी जीण वास्ते किहड़ी चीज़ दा होना जरूरी है। खुशियां नाल जिंदगी जीण वास्ते, आनंद नाल जिंदगी जीण वास्ते किहड़ी चीज़ दा होना जरूरी है। तो उस वेले हर एक जिहड़ा भी उत्थे प्यारा बैठा सी ना, उन्हें अपनी अपनी समझ के मुताबिक जवाब दिता। किसी ने कहा जी कि जिंदगी च जरूरी है ये हवा, अगर साह लवांगे तो फिर ही जिंदगी का असीं मज़ा ले सकते हैं। किसी ने कहा जरूरी है ये सर, किसी ने कहा जरूरी है ये अखां, किसी ने कहा जरूरी है ये कन जिहदे नाल असीं आवाज़ सुनते हैं। यानी हरेक ने अपनी अपनी समझ के मुताबिक जवाब दिते। पर हज़रत अमीर खुसरो चुप करके बैठे हुए सी। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने उधर नूं देखिया और कहा खुसरो तुम ही कुछ बोल कि तेनू की लगता है
कि जिंदगी खुशी नाल जीण वास्ते किस चीज का होना जरूरी है। तो उस वेले हजरत अमीर खुसरो ने अपने एक शेर के अंदर ना गल कही की किया हजरत अमीर खुसरो ने यह गल समझ लेनी कि सानू जिंदगी जीण वास्ते किहड़ी चीज की जरूरत है। अपने जीवन नू अगर खुशियां नाल असीं जीना चाहते हैं, आनंद नाल अगर असीं जीना चाहते तो किहड़ी चीज का साडे जीवन च होना जरूरी है। तो अमीर खुसरो अपने शेर दे विच अपने कलाम च दसदे है, कहंदे मुर्शद सुनो फिर जे मैनू पुछदे हो, वो कहंदे ना जे सर जरूरी है, क्योंकि किसी ने कहा सर की बड़ी जरूरत है, वो कहंदे ना जे सर जरूरी है, ना जे पांव और हाथ जरूरी है। ना ये सर जरूरी है, ना ये पांव, ना ये हाथ जरूरी है, जिंदगी खुशियों से जीने के लिए ऐ मेरे मुर्शिद बस तेरा साथ जरूरी है। वो कहते जिंदगी खुशियां ना जीण वास्ते मेरे मुर्शिद तेरा साथ जरूरी है। क्योंकि जे कोई तुहानू पूछे कि रास्ता अहमियत रखता है या मंजिल, तो किसी ने कहना जी रास्ता अहमियत रखता है, किसी ने कहना मंजिल। पर जे सानू कोई पूछे कि रास्ता अहमियत रखता है या मंजिल, असी कहना ना रास्ता अहमियत रखता है ना मंजिल, बल्कि साडे साथ कौन चल रहा है अहमियत ये रखता है। क्योंकि अगर महबूब ना होवे तो फिर रास्ता चाहे जंगल का होवे उत्थे ही मंगल हो जाते हैं, तो जे कोई अपना प्यारा ही नाल ना होवे तो फिर मेले भी मजा नहीं देंगे, समझते हो कि नहीं। इसलिए मंजिल भी उन्नी जरूरी नहीं है, रास्ता भी उन्ना जरूरी नहीं है जिन्ना जरूरी है कि असी किहदे नाल चल रहे हैं, साडा साथ कौन दे रहा है, साडे साथ कौन चल रहा है। हुण इत्थे दो चीज़ां जांदियां है इशारे, एक तो बाहरी तौर ते साडे नाल कौन चल रहा, दूजा अंदरूनी तौर ते साडे नाल कौन चल रहा है। हुण तुसीं देखो कोई सुंदर रास्ता भी होवे पर अगर इंसान दे अंदर उहदा डर चल रहा है, ਉਹਦੀਆਂ चिंतावां चल रही हैं, ਉਹਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ चल रही हैं, तो ਉਹ सुंदर तो सुंदर मार्ग का मजा भी नहीं लै पाएगा, क्योंकि ध्यान तो ਉਹਦਾ डर चिंता च ही होएगा। ਹੁਣ कई बार तुसीं देखिए ना घर च किसी की शादी हुंदी, ब्याह हुंदा है, इन्ना खुशियां का टाइम हुंदा है, पर बंदा चिंता विच ना रात नूं सौं पांदा, किते आ ना घट जावे, किते ਉਹ ना घट जावे, किते इत्थे ना बेइज्जती हो जावे, किते ਉਹ ना नाराज हो जावे, किते इदां ना हो जावे। ਉਹ चिंता विच ही ਉਹ सारा प्रोग्राम चला जांदा ते इंसान ਉਹਦਾ पूरा आनंद ले ही नहीं पांदा। तो जिहदे अंदर विश्वास हुंदा है, जिहदे अंदर यकीन हुंदा है, जिहदे अंदर अपने मुर्शद दा विश्वास भरोसा हुंदा है, फिर प्रोग्राम ਉਹਦੇ भी हुंदे है पर वो हर पल का पूरा पूरा आनंद लैंदा, क्योंकि ਉਹਨੂੰ पता है कि मैनू कोई कमी आ ही नहीं सकती, मेरे घर च कोई तोट आ ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे हर कारज नूं पूरा करने वाला मेरा मालिक मेरे बस। जिहदे अंदर विश्वास हुंदा वो तो फिर हर पल का पूरा पूरा आनंद लैंदा है, मजा लैंदा है। हुण जे तुसीं भी जिंदगी खुशियां ना जीनी है तो फिर कहांगे, कोई कहता जी सिर का होना जरूरी है, कोई कहता जी हवा का होना जरूरी है। तो एक गल हमेशा याद रखो, हवा सारे लै रहे हैं, ऑक्सीजन साह सारे लै रहे हैं कि नहीं, देख भी सारे रहे हैं, सुन भी सारे रहे हैं। हुण जे खुशियां वास्ते हवा का सुनन का या देखण का ये जरूरी हुंदा, तो फिर अज इंसान देखता भी है, साह भी लैंदा, खांदा पींदा भी है, फिर भी दुखी है। बोलो है कि नहीं। फिर भी इंसान के जीवन च कितनी चिंतावां है। इसलिए अमीर खुसरो ने मुर्शिद नूं क्यों रखिया, वो कहते इंसान चाहे सिर भी सलामत है, हाथ पैर भी सलामत है, पर अगर इंसान नूं अंदर कोई हिम्मत हौसला साहस देने वाला नहीं है, कोई ज्ञान देने वाला नहीं है, कोई जिंदगी नूं जीण दा ढंग देने वाला नहीं है, तो फिर इंसान दे जीवन च दुख ही दुख हुंदे आ, खुशियां कदी आ ही नहीं सकदियां। बोलो समझदे हो कि नहीं। जिद्दां हुण समझ लो कि असीं एक सवाल कई बार पुछी तो इत्थे ही पुछना चाहांगे। हुण फर्ज करो एक नौजवान है, एक नौजवान है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 मंजिला घर है, महल वर्गा ਉਹਦਾ घर है, और ਉਹਦੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ दौलत है कि सोने ਦੀਆਂ थालियां 'ਚ खाना आंदा है, सोने ਦੀਆਂ थालियां 'ਚ खाना आंदा है, नौकर चाकर भी है, सब कुछ है, पर वो नौजवान पागल है। नौजवान की है, पागल है, जिन्हों कोई समझे नहीं है उठन बैठन दी, कपड़ा पाण दी। जदों दिल करदा कपड़े पाड़ दिंदा है, जदों दिल करदा चीज़ां भननियां शुरू कर दिंदा है। यानी हुण उहदे कोल सब कुछ है, पर एक समझ नहीं है, जिंदगी जीण दा ज्ञान नहीं है, तो वो सब कुछ हुंदियां होयां भी उहदा मजा या उहदा आनंद, उहदा लाभ वो लै नहीं सकदा,
क्योंकि किसी भी चीज का लाभ असीं उदों लै सकते हैं जदों साडी बुद्धि साडी समझ सही होवे। तां ही तां असीं एक गल कही दी है कि इंसान जे चाहता ना मेरे घर च खुशी आवे, तो कई बार बंदा कहता कि मेरे घर च सोफा सैट होवे फिर मैनू खुशी मिलनी है, मेरे घर च डिनर सैट होवे फिर मैनू खुशी मिलनी है, या मेरे घर दे विच टीवी सैट होवे फिर मैनू खुशी मिलनी है। कहते जिन्ने मर्जी सैट रखी जाओ, पर जे तुहाडा माइंड ही सैट नहीं है, मन ही सैट नहीं है, तो किसी चीज़ ने तुहानू खुशी कदी देनी नहीं है। बेशक घर खाली होवे, पर अगर तुहाडी बुद्धि सैट है, माइंड सैट है, मन सही जगह है, तो फिर खाली घर भी स्वर्ग का नज़ारा दिंदा है। ताही तो गुरुआं रहबरां पीरां फकीरां की जिंदगी नूं देखो, कक्खां दीआं कुल्लियां च भी वो इदां आनंद लैंदे, इन्ने प्रसन्न है, इन्ने खुश है कि इंसान उन्हां दी खुशी का मुकाबला कर ही नहीं सकता। वो राजे महाराजे महलों च रह के दुखी है, चिंतित है, पर संत फकीर कक्खां दीआं कुल्लियां च बह के खुश है। ताही तो महात्मा बुद्ध की गल इत्थे याद आ गई कि जदों महात्मा बुद्ध नूं वो ज्ञान प्राप्त होया ना, महात्मा बुद्ध बैठे सी, जदों अंदरों सुरती जुड़ी, वो ज्ञान प्राप्त होया, तो कहते कई महीने कई दिन महात्मा बुद्ध उठे ही नहीं, बैठे ही रहे उत्थे। तो फिर अंदरों रब की आवाज़ आई कि बुद्ध हुण इस मंजिल नूं पाया है, तो संसार की तरफ चल, संसार की तरफ चल। तो महात्मा बुद्ध ने कहा जी मैनू हुण संसार की लोड़ नहीं है, मैनू हुण संसार की लोड़ नहीं है, क्योंकि मैं आनंद विच हां, मैं जिथे हाँ पेड़ के थले बैठा मैं इत्थे ही आनंद विच हां। क्योंकि जदों मैं राजे दे महल च सी, क्योंकि राजकुमार सिद्धार्थ ही बाद चों बुद्ध होए, राजे दे पुत्र सी वो कहते जदों मैं महल च सी उदों मैनू तकलीफ सी, उदों मैं चिंतित सी, पर हुण मैं उस आनंद नूं पा लिया कि अज इस धरती ते बह के पेड़ के थले बह के मैं बड़ा खुश हाँ। इसलिए हुण मैं संतुष्ट हाँ, मैनू उस आनंद की प्राप्ति हो गई जो ये जीवन का मकसद है। इसलिए हुण मैनू संसार की लोड़ नहीं, मैं संसार की तरफ नहीं जाना। जदों इन्नी गल महात्मा बुद्ध ने कही ना अंदर ही रब नूं, तो अंदरों आवाज आई, ओ बुद्ध कि मैं इसलिए तेनू कह रहा संसार की तरफ जा, क्योंकि मैनू पता है तेनू संसार की लोड़ नहीं है, पर इस संसार नू तेरी लोड़ है। क्योंकि तू तो उस आनंद नू पा लिया कि तेनू संतुष्टि हो गई, कोई इच्छा नहीं रह गई, कोई अंदर लोभ नहीं रह गया, कोई अंदर मंग नहीं रह गई, तू तो पूर्ण हो गया। पर हुण तेनू संसार की लोड़ नहीं है, पर जिहड़ा आनंद, जिहड़ी शांति, जिहड़ा प्रेम, जिहड़ी करुणा तेरे अंदर है, ओदी लोड़ इस संसार नू है। इसलिए हुण तू संसार को जा, ताकि जिहड़ा आनंद तू जानिया है, जिहड़ी संतुष्टि तू जानी है, वो संतुष्टि वो भी जान सकन जिहड़े दुनिया मगर दौड़ दौड़ के अपना जीवन अपना जन्म व्यर्थ गवा रहे हैं। समझदे हो कि नहीं? हुण जरा सोचना, महात्मा बुद्ध जब तक महलां च सी असंतुष्ट सी, परेशान सी, चिंतित सी, पर जिद्दां ही उन्होंने जंगल च बह के अपने अंदरले आनंद नूं जानिया, वो मैडिटेशन के जरिए, ध्यान के जरिए, वो बंदगी के जरिए जो अपने अंदर नूं जानिया, तो उन्होंने वो संतुष्टि मिल गई जिहड़ी उन्होंने महलों च नहीं मिली। इत्थों पता की लगता है कि खुशी नाल जिंदगी जीण वास्ते, जिद्दां ही कई बार दसी ना, बाहरले पदार्थ साडी जरूरत है, उन्होंने उत्थे रखो, बोलो समझदे हो कि नहीं? पर जे खुशी जीवन च चाहिदी है, तो खुशी तुहानूं पदार्थां ने नहीं देनी, खुशी तुहानूं उदों मिलनी है जदों अपने अंदर बैठी उस शक्ति नूं समझोगे, अपने अंदर बैठी उस ताकत नाल जुड़ोगे, अपने अंदर बैठी वो शक्ति जिन्हों परमात्मा, प्रभु, परम पिता, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु कई नामां च जिन्हों याद किया जाता, वो शक्ति तुहाडे कित्थे बैठी है? अंदर। इसलिए महात्मा बुद्ध ने जदों अंदरों उसनूं जानिया, तो फिर उन्होंने वो आनंद की प्राप्ति हुई कि उन्होंने कहा कि हुण मैनूं किसी चीज़ की लोड़, आज इंसान नूं पुछ लो, एक राजे नूं पुछ लो जो कि करोड़ों का स्वामी है, किसी चीज़ की लोड़ है? वो कहता हाले मैनूं होर लोड़ है, हाले मैनूं होर बड़ा राज्य चाहिए, हाले मैनूं होर सोना चाहिए, होर हीरे चाहिए है। यानी वो कोई इन्ना हुंदिया होया भी, ये तो गुरबाणी कहती ना, सगल श्रेष्ठ का राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए। तो हुण जरा आप सोचो, अज राजा तो हर कोई बनना चाहता है, अज इंसान पदार्थ तो हर कोई चाहता है, पर जिहड़ी चीज नाल जुड़ के जीवन च खुशियां आनियां है, जिहदे बारे गुरुआं रहबरां ने इशारा किया है कि हर का नाम जपत होए। हुण असीं ये पढ़दे भी हाँ, सुनते भी हाँ कि हरि का नाम जप के या हरि नाल जुड़ के ही साडे जीवन च खुशियां आनियां है। तो जरा सच दस्सिओ, उहदे नाल जुड़न की कोशिश कौन करता है?
जरा सोचो समझो, यही इंसान दे ना दुखों का, इंसान दी परेशानियों का कारण बन जाता है कि ठीक है असीं दुनियावी जो साडियां ड्यूटियां ना वो पूरियां करनियां है, पर जे जीवन च सुख लेना है, जीवन च कामयाबी लेनी है, तो जिद्दां हुण समझ लो एक नौजवान जॉब करता है, ऑफिस जाता है, चाहे वो बैंक दी है, चाहे कोई सरकारी नौकरी है, और नौकरी करता है, नौकरी करना उसकी ड्यूटी है, पर अगर वो फिटनेस चाहता है कि मैं फिट भी रहा, तो जॉब ने उन्होंने फिटनेस नहीं देनी, वो फिटनेस उन्होंने जिम ने देनी है, योगा ने देनी है, एक्सरसाइज करना मिलनी है। हुण ड्यूटी करना यानी नौकरी करना उसकी एक जिम्मेवारी है, पर जो फिटनेस चाहिए है, तो उन्होंने पता है कि जॉब या ऑफिस की कुर्सी पर बह के मैं फिट नहीं होना, फिट होने वास्ते मैंने एक्स्ट्रा टाइम कसरत करन नूं, एक्सरसाइज करन नूं, दौड़न नूं, रनिंग करन नूं, मेहनत करन नूं देना ही पैना है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं फिट हो सकता हाँ। यही चीज़ कि एक कामकार करने, परिवार की जिम्मेवारी संभालना, ये साडी जिम्मेवारी है, पर जे असीं जीवन च आनंद चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, तो ये खुशी सानू एक्स्ट्रा टाइम कढ़ना पैना मैਡੀਟੇਸ਼ਨ वास्ते, सिमरन वास्ते, क्योंकि उत्थे बह के ही साडी तार सुखां दे दाते ने जुड़नी है कि असीं दुनियावी दा काम करना ही है, तो जदों सिमरन ते बैठांगे, मैਡੀਟੇਸ਼ਨ करांगे, तो साडे अंदरला जो आनंद है ना वो बढ़ेगा, और जो जीवन च आनंद आएगा तो तुसी जिहड़ा भी काम करोगे उस आनंद ही होएगा, जिहड़ा भी तुहाडे संपर्क च आएगा वो भी खुश होंदा चला जाएगा। समझदे हो कि नहीं? हुण जे बंदा कहे कि काम करदे ही काम कार च ही काम भी करना है, पर मैं ध्यान कर नहीं सकता, मेरे जीवन खुशी आवे, तो काम करन ना तेरे जीवन पैसा आ जाएगा, कपड़ा आ जाएगा, भोजन आ जाएगा, मकान आ जाएगा, पर मकान, कपड़ा, पैसा ये तेरे जरूरतां दा पूरियां कर सकता है, पर तेरे जीवन च आनंद उदों ही आना है जदों तू वो टाइम कढ़ेगा जदों मैं आनंद दे दाते नाल जुड़ सकां। इसलिए जे जीवन च असीं खुशी चाहते हैं, जरा हुण गौर करना कि तुसीं जीवन च चाहते की है। पहला तो यह गल थोड़ा जिहा पुछ लईए तुहानूं, क्योंकि जे तां तुसीं कपड़ा ही चाहते हो कि बस मैनूं कपड़ा ही चाहिदा है, फिर चाहे मैं दुखी रहां, रोंदा रहां, पिटदा रहां, बस कीमती कपड़ा मिल जाए, मैनूं कीमती भोजन चाहिदा है, फिर चाहे मैं हर वेले हाय हाय करी जावां, जे तां यही तुहाडी गोल है, यही मकसद है, फिर तो ठीक है भाई। पर जे तुसीं चाहते हो कि जीवन च आनंद होवे, खुशी होवे, जीवन च एक मज़ा होवे जिंदगी जीण दा, कि हर वेले मैं जिधर भी जावां, हालात जिद्दां दे मर्जी होण, पर मेरे अंदर एक किद्दां दी खुशी होवे कि बाहरले हालातां दा मेरे अंदरली खुशी ते कोई प्रभाव पवे ही ना। तो फिर सानू अगर वो चाहते हैं असीं, तो फिर सानू उहदे वास्ते एक्स्ट्रा कुछ करना पएगा, फिर कुछ मेहनत भी करनी पएगी। समझ आ रही कि नहीं साडी गल? हुण उन्हें गुरु रहबर कहते कि सुबह सवेरे उठ के, क्योंकि इत्थे असीं या गुरुआं रहबरां ने यह नहीं कहा कि तुसीं भी महात्मा बुद्ध की तरह जंगलां चले जाओ घर परिवार नूं छड्ड के, नहीं, असीं कुछ नहीं छड्डना, बस असीं अपनी रूटीन दे विच मैਡੀਟੇਸ਼ਨ नूं, प्रभु की बंदगी नूं, सिमरन नूं या सतसंग नूं शामिल करना है। समझदे हो कि नहीं? जिद्दां दस्सिआ ना, जिहड़ा जो नौजवान फिट होना चाहता है उन्हें छड्डना कुछ नहीं, बस उन्हें कुछ चीज़ ऐड करनी है। ऐड की करनी है कि मैं अच्छी खुराक लैनी है, तो मैं कसरत करनी है, चाहे मैं घर ही उठ के बैठक कर लवां, चाहे घर ही मैं आधा घंटा योगा कर लवां या कोई एक्सरसाइज कर लवां, अगर मैं फिटनेस चाहता तो कुछ ऐड करना पैना, छड्डन की कुछ लोड़ नहीं है, काम मैं उदा ही करना है। जे मैं सवेरे 6 बजे उठता हाँ और उठ के खाना खुना खा के 9 बजे ड्यूटी से पहुँचना हाँ, तो हुण मैं 6 की जगह 5 बजे उठा, 4:30 उठा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐड करूँगा तो फिर ही मेरे जीवन च बदलाव भी आएगा। हुण जे असीं खुशी चाहते हैं, जीवन च आनंद चाहते हैं, तो फिर कहांगे कि आनंद दुनिया च नहीं है, आनंद दुनिया नूं बनाने वाले वो दाते विच है। दाता दी खातर बंदा सब कुछ करी जाता है, पर जब तक दाते नाल नहीं जुड़ेगा उदों तक उहदे जीवन च खुशी, आनंद, सफलता आएगी नहीं। इसलिए अमीर खुसरो ने बड़ी प्यारी गल कहती कि ना ये सर जरूरी है, ना पांव और हाथ जरूरी है, जिंदगी में खुशियों के लिए ऐ मेरे मुर्शद बस एक तेरा, तो कहते तेरा साथ जरूरी है, क्योंकि मुर्शद के साथ नाल की होएगा, जे मुर्शद का साथ मिलेगा तो साडियां बुरियां आदतां छुट जाणगियां, क्योंकि मुर्शद के नाल चलन नाल फिर इंसान नूं मुर्शद सिखांदा की है। मुर्शद का मतलब की हुंदा है, गुरु का मतलब की हुंदा है? गुरु का मतलब जो ज्ञान देवे, और ज्ञान कादा? ज्ञान ये नहीं कि गीता च की लिखिया, कुरान च की लिखिया, ज्ञान ये कि तू अपनी जिंदगी नूं बेस्ट किद्दां बना सकता है, जिंदगी जीण दी कला की है।
तू निराशा तो आशा की तरफ कितना आ सकता है, क्योंकि हिम्मत देना, हौसला देना, साहस देना ना, यही तो मुर्शद का काम होता, जो सानू नैगेटिविटी जो कढ़ के पॉजिटिविटी की तरफ ले आवे। जिदा श्री कृष्ण नू किसी ने पूछा सी कि महाराज वो परमात्मा भगवान कितना मिलता है, कित्थे मिलता है, तो श्री कृष्ण ने बड़ी प्यारी गल कही, ये साडे सारिਆਂ वास्ते बड़ी जरूरी है। श्री कृष्ण ने की किया, जवाब दिता कि ईश्वर को आप पत्थर, लकड़ी या मिट्टी की मूर्ति में नहीं पा सकते। जरा गौर करना, एक कृष्ण का जवाब सी उस इंसान नू जिसने सवाल किया सी कि ईश्वर नू किद्दां पा सकते हैं। वो कहते ईश्वर को आप पत्थर, लकड़ी या मिट्टी की मूर्त में नहीं पा सकते, अपनी सोच को सकारात्मक कीजिए, वो आपको मिल जाएगा। बड़ी प्यारी गल कहती। आजकल के समय अंदर जी साइंस कह रही है ना कि अपनी सोच नू पॉजिटिव रख, अपनी सोच नू अच्छा रख, क्योंकि अज साइंस भी ये चीज़ नू मानती है कि नैगेटिव थॉट का, नैगेटिव सोच का और पॉजिटिव सोच का साडे जीवन ते बड़ा असर पैंदा है। जरा सोच के देखो, फर्ज करो हुणे तुसीं बैठे आ, बैठिया कोई तुहानू फोन कर देवे, वो भाई तेरा नुकसान हो गया, हालांकि तुसीं देखिया नहीं है, बोलो समझदे हो कि नहीं, पर फिर भी वो सोच तुहाडे तक आई, तुसीं मन च सोच लिया हाय मेरा नुकसान हो गया, तुसीं हुणे ही रोना शुरू कर देना, हुणे ही रोना शुरू कर देना है। फिर 10 मिनट बाद फोन आवे, वो नहीं वो तेरा नहीं होया, मैनूं भुलेखा लग गया, वो तो गुआंढियां दा होया, शुक्र है रब्बा मैं बच गया, नाल ही खुश हो जाना सी। हुण खुशी कित्थे है, गम कित्थे है, साडी सोच विच है। समझदे हो कि नहीं? किसी ने कहता तेरा माड़ा हो गया, दुखी हो गए, किसी ने कहता तेरा चंगा हो गया, खुश हो गए। बोलो समझदे हो कि नहीं? तो जिहड़ा इंसान अपनी सोच नूं सकारात्मक रखदा है, वो कहंदा पदार्थ आवे चाहे जावे, पदार्थ दे आण चाहे जाण दा कोई फर्क नहीं पैंदा। जिद्दां ही हजूर गौस दे जीवन दी बड़ी प्यारी इत्थे इह चीज़ नाल जुड़ी ना, बड़ी प्यारी उन्हां दे जीवन दी घटना याद आ गई। एक दिन हजूर बैठे हुए सी तो एक सेवक ना दौड़ा आया, हजूर इदां ही संगत च बैठे सी, आके हजूर दे कोल आके कहण लगा, हजूर वो अपना एक जहाज गया सी ना, उस समान सी, वो जहाज डुब गया, साडा लखां दा नुकसान हो गया। हजूर मुस्कुराए, कहंदे कोई गल नहीं। हजूर ने अपना जिक्र शुरू करता, समझा रहे सी, शुरू किया। तो 15-20 मिनट होए, एक दूसरा सेवादार दौड़ा आया, वो भी आके हजूर नूं कहण लगा, कहंदा हजूर वो भुलेखा लग गया, अपना जहाज नहीं सी, किसी होर दा सी। हजूर कहते निक्की निक्कियां गल्लां वास्ते, अपने मैं यार दा जिक्र कर रहे, अपने मालिक दा जिक्र कर रहे, निक्की निक्कियां गल्लां वास्ते विच आके रोको ना मैनू। वो ये चीज़ां मेरे वास्ते कोई मायने नहीं रखांदियां, मेरे वास्ते मायने रखांदा मेरा यार। जे मेरा यार मेरे नाल है, एक बेड़ा डुबेगा तो हज़ारां ही तार देगा। ये बेड़ियां दी मैं फिक्र की करनी। एक इशारा है सानू सारियां नू कि जे बंदा कहे ना मेरा 10,000 का नुकसान हो गया, 20,000 का नुकसान हो गया, तो मैनू नुकसानां बारे ना दस। जे मेरा यार मेरे नाल है ना, मेरा मालिक मेरे नाल है, वो 10,000 गया 10 लाख दे देगा, क्योंकि देण वाला सलामत चाहिए है। हुण जिहनूं अपने यार नाल प्यार हुंदा, विश्वास हुंदा है कि दाता वो है। दाता कौन है? दाता वो मेरा मालिक है, वो मेरा परमात्मा है, दात देण वाला। तो जे दाता सलामत है तो इदां दी चीज़ां आंदियां जांदियां रहिंदियां, इन्हां दी फिक्र विच मैं अपने यार नूं क्यों भुल्लां, या अपने यार दे नाल जुड़ी तार नूं क्यों तोड़ा, जे चिंता क्यों करां, जद देण वाला मेरे नाल है तो मैनूं कोई चिंता। जिद्दां इत्थे ऐसी एक गल सुनाई थी गुलाब के पौधे की, और इत्थे भी सुनाना चाहांगे। एक बार ना एक कहानी सानू ज्ञान देण वास्ते बनाई गई है कि एक बार एक गुलाब का पौधा फुल्लां नाल भरिया होया सी, लाल लाल गुलाब उत्ते लगे हुए सी, बड़े बड़े गुलाब लगे हुए सी कि एक आदमी आया टोकरी लैके, सामने एक फकीर बैठे सी पेड़ के थल्ले, जो गुलाब के पौधे नूं देख रहे सी कि पौधा कितना सुंदर है, किन्ने सोहणे सोहणे फुल इत्ते लगे है। तो फकीर बैठे ना देख रहे हैं कि एक आदमी आया, उन्हें कल्ला कल्ला फुल तोड़ के टोकरी च पाना शुरू कर दिता। वो फुल तोड़ता है, टोकरी च रखी जाता है, जिन्ने फुल लगे हुए सी उस पौधे ते उन्हें सारे फुल तोड़ के टोकरी च पा ले। जो पौधा खाली हो गया, वो टोकरी लैके चला गया। फकीर ने देखा कि हुणे 10 मिनट पहला पौधा फुल्लां नाल भरिया सी, पर हुण सारा पौधा ही खाली हो गया, सारा पौधा खाली हो गया, सारे फुल तोड़ के लै गया वो। पर जो पौधे नूं देखिया
ਤਾਂ ਪੌਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਝੂਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੌਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਝੂਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਆਦਮੀ। ਐਸੀ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪੌਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਕੀ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ। ਫਕੀਰ ਗਏ ਉਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਪੌਦੇ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਪੌਦੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਹੈ ਫਕੀਰ ਪੁੱਛ ਕੀ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਹੁਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਲਏ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੀ ਡਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪੌਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਣਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਪੌਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪੌਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫੁੱਲ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੌਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਫਕੀਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪੌਦਾ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਉਹ ਆਦਮੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਜੜ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਜੜ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਲ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਜਾਣ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੜ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੜ ਮੇਰੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖਿਲਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੁੱਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ? ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਜੋ ਮਿਲੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ, ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਾਤ ਘਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦਾਤੇ ਵੱਲ ਰੱਖਦਾ, ਜੜ ਵੱਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਾਤੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਾਤ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਰਾਜ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਧਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਨਾਜ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਦਾਤੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਫੁੱਲ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਓ ਕਿ ਐ ਫਕੀਰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ,
पर मेरी नज़रे फुल लाण वाले वो दाते ते है जड़, जिथों फुल मैनू जीवन मिलिया है। ਉਹ ਜੇ ਜੜ ਮੇਰੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਫੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁੰਬਲਾ ਫੁੱਟਣਗੀਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਫੁੱਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਪੌਦਾ ਸੋਚੇ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਕਾਈ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੁੱਲ ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਖਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਸਕਦੇ ਐ, ਉਹ ਖਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਆਈਲੈਟਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਐ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾ ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਂਦੇ, 5 ਬੈਂਡ 5.5 ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਖੀ ਜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 6.5 ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੇਰੇ 5 ਆ ਗਏ, 5.5 ਆ ਗਏ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ ਉਹ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜੀਵ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਏ, ਆ ਕੁੜੀ ਨੇ 3-4 ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ, 5.5 ਬੈਂਡ ਆਏ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੀ, ਰਹਿਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ 7 ਬੈਂਡ ਆਏ ਉਹਦੇ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 6.5 ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ 7 ਲੈ ਗਏ ਮਾਲਕ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਰਮਾਇਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦੀ ਸੈਨਾ ਖਿਲਾਫ ਕੌਣ ਲੜਿਆ ਸੀ? ਕੌਣ ਲੜਿਆ ਸੀ? ਬਾਂਦਰ ਲੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਨਰ ਸੈਨਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਨਰ ਸੈਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਰਿਸ਼ ਸੀ, ਜੰਬੰਤ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ ਭਾਲੂ ਸੀ, ਬਾਨਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਧਰ ਕਿੱਡੇ ਯੋਧਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬਾਂਦਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ? ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਂਦਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਾਨਰ ਸੈਨਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਯੋਧਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਨਰ ਸੈਨਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਨਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਅੱਛਾ ਸੋਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਦੀ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਮਾਲਾ ਤਾਂ ਫੇਰੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਾੜਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਾੜਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮੁਕੱਦਰ ਵਾਸਤੇ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਰੋਂਦੇ ਐ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ कि जिस दिल में खुदा और मुर्शिद की मोहब्बत रहती है उस दिल में चिंता या डर नहीं रहता। जरा हुण समझ लो, हुण तुसीं चेक करो तुहाडे दिल 'च की रहिंदा है। बंदा कह तां दिंदा मैनूं बड़ा प्यार अपने रब नाल, बड़ा यकीन है अपने रब ते, बड़ा प्यार है अपने गुरु मुर्शिद नाल, पर फिर भी डरदा है। आज ही कोई नींबू रख गया सी घर दे बाहर, आज ही फलाना ना कोई कोठे ते इट सिट गया सी साडे, आ फलाना जी चूरा पूरा इदां कर गया,
ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਆ ਨਾਰੀਅਲ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਨਾ ਸੈੱਟ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਕਅਪ ਸੈੱਟ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਓ, ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਭਾਈ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, 15 20 100 50 ਬਚੇਗਾ ਹੀ। ਉਹੀ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਆਨੰਦ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੇਚ ਦੋ ਚੱਕ ਕੇ, 10 20 ਆਏਗਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਡਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਸੀਂ? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ डरता है। तो फिर इत्थों पता की लगता है कि जिस दिल में खुदा और मुर्शद की मोहब्बत रहती है, उस दिल में डर और फिक्र नहीं रहती। हुण जे तुहाडे अंदर अज भी डर है, अज भी फिक्र है, क्योंकि साडे को तो बेनती आंदियां रहिंदियां जी, कोई पानी डोल गया साडे घर दे मोरे, कोई आ फलानी चीज़ रख गया साडे घर दे मोरे, कोई इदां रख गया साडे घर दे मोरे। कमाल दी गल है। सानू तां अज वो शायद इत्थे जीव आए नहीं, आ तुहाडे जलंधर ही ना, जलंधर जो करतारपुर रोड पर जाइए तो सराए खास इदा कोई पिंड पैंदा ना, इदा ਉਹਦੇ लागे कोई पिंड है, उत्थों जीव आए, दरबार तो नामदान लिया। पहला यूट्यूब ते सत्संग सुनिया, फिर नामदान लिया। तो काफ़ी साल पहला की गल है, एक दिन वो पति पत्नी आए तो आके उन्होंने मोबाइल ते फोटो दिखाई, कहते मालको किसी ने घर किया सी इदा। की सी? कहते असीं ब्याह गए सी, किते शादी गए सी, रात ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਗੋ ਤੋਂ वापस आए 12 12:30 1 ਵਜੇ ਦਾ टाइम सी, ਤਾਂ घर ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਰਗਾ, ਕਾਲਾ ਮੁਰਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੁਰਗਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਲਹੂ ਹੀ ਲਹੂ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਡਰ ਗਈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਡਰ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਧੋਵੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੁਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੁਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈ ਜਦ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਰਗਾ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਮੁਰਗਾ ਕਾਲਾ ਹੈ? ਉਹ ਜੇ ਮੁਰਗਾ ਕਾਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਢੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੁੰਡਾ ਤੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਲੋਈ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਲੜ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਲਾ ਮੁਰਗਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹੈ? बोलो समझते हो कि नहीं? ताही तो कहते कि दिल की आंखों से काम लेता हूं, उनके दामन को थाम लेता हूं, दूर हो जाती हैं सारी मुश्किलें जब काली कंबली वाले का नाम। तो हम दिल दी अखां ना काम लो, आ अखां ना काम ना लो, क्योंकि आ अखां ना दुनियावी अखां ना काम लवांगे तो इन्होंने उही दिखाना जो सामने है, खून मुर्गा जादू टूणा। पर जे दिल दी अखां ना देखांगे तो फिर कहना है वो दिल च मेरा मालिक रहिंदा, चीज़ां नथिंग है ही कुछ नहीं। जिदा हाथी के उपर कोई मच्छर बैठे उड़ जाए, हाथी नूं पता नहीं लगना। बोलो समझते हो कि नहीं? पता लगना हाथी नूं, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਖੀ ਆਈ ਬੈਠੀ ਔਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਆਇਆ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਭੀਂ ਭੀਂ ਕੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਮੱਛਰ ਨੇ 10 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਡਰਾਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਡਰਾਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ। ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੱਛਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜ ਲੈ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ 10 ਵਾਰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਹਾਥੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਡਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੱਛਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੱਛਰ ਨੇ ਕੀ ਭੀਂ ਭੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਉਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਉਹ ਡਰੋ ਨਾ, ਮੱਛਰ ਹੈ, ਭੀਂ ਭੀਂ ਕਰਨਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਉਹ ਸਮਰੱਥ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਜਿਸਕਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਜਿਸਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ? ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਲੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਠੋਕਰ 'ਚ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੁਰਗਾ ਕਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੀ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਵਾਲਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਡਰਨਾ ਨਾ ਕਾਲੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਚਲੀ, ਕਾਲੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਘਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਮਗਰ ਹੀ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਿਓ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਘੋੜਾ। ਘੋੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ? ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਹ ਬਚਾਏਗਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਬਚਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਸਮਝੋ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। तो फिर कमांगे कि दिल की आंखों से काम लेता हूं। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਬੁੱਲਿਆ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ, ਲੈ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾयत ਹੈ। तो उसले बुल्ले ने कहा अपनी बाहरलियां अखां ना देखूंगा तो इनायत ही नजर आएगा, पर जे दिल दी अखां ना देखेगा ये रब दी इनायत है, ये रब दी इनायत है। रब दी इनायत का मतलब हुंदा ओदी दात, ये ओही है। क्योंकि रब देखण वास्ते चमड़ी दियां नहीं, यानी ये बाहरलियां नहीं, प्रेम दियां अखां चाहिदियां। बोलो समझदे हो कि नहीं? क्योंकि इंसान नूं जिहदे नाल प्रेम हुंदा ना, कई बार बंदा कहंदा जिहनूं मैं प्यार करदा मैनूं ओह चों रब, वो गाना भी है ना, तुझ में रब दिखता है यारा मैं। वही कुछ शायरा ने इदां दी लाइनां लिखियां हैं कि जिथे प्यार हुंदा है उत्थे रब नजर आना। तां ही तां कहंदे ने जिन प्रेम कियो। तां जदों ये प्रेम ही मुर्शद नाल होवे या रब नाल होवे फिर तां इश्क दीयां गल्लां ही की, फिर तां गल्लां ही बड़ियां उच्चियां चलियां जांदियां। इसलिए तां इकबाल एक गल बड़ी प्यारी कही। इकबाल कहते क्यों पीते हैं लोग शराब, क्यों पीते हैं लोग शराब इस दुनिया के धोखे में इकबाल, क्यों पीते हैं लोग शराब इस दुनिया के गम में इकबाल, और झूठे यार की खातिर सच्चे रब को नाराज कर देते हैं। बड़ी प्यारी गल है इकबाल दी। वो कहते समझ नहीं आती कि लोग बुरे काम क्यों करते। नशा कोई किसी दिल तोड़ दे ना, वो लै जी मैनू फलाना प्यारा छड्ड गया मैं नशा करना है। वो कहते जिहड़ा तैनू छड्ड ही गया वो झूठा है, वो धोखेबाज है। और क्यों धोखेबाज की खातर नशा करके गलत काम करके अपने सच्चे रब नूं नाराज करिए, क्यों अपने सच्चे यार नूं दूर करिए? ये गल समझनी जरा सारिਆਂ ने। क्योंकि इकबाल वर्गे शायर ना, या कहते जिहड़े सूफी शायर हुंदे है, ये अपने छोटे छोटे लाइनां दे अंदर बड़ा ज्ञान दे जाते हैं। क्योंकि बंदा दुनिया के पिछे लग के मेरा नुकसान हो गया तां मैं पींदा है, मैनू वो नहीं मिलता तां मैं पींदा, मैनू वो नहीं बोलता तां मैं पींदा है। वो भाई ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਦਗਾ ਦੇ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ यार की खातिर सच्चे खुदा को नाराज कर देते हैं। हालांकि ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈਲਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ
ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੁਬਾਰੇ ਵੱਲ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦਾ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਰਾਤ ਦਾ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ, ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਝਲਕ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਸ਼ਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਖੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਫਕੀਰ ਬੜਾ ਰੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਰੇ ਦੀਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰੋਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਪਏ? ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੂਹਾਨੀ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਖੜਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਰੱਖੋ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਦਿਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਰੱਖੋ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ, ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ, ਅੱਛਾ ਕਰੋ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਬਣੇ। ਪਰ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੁੱਕ ਦਿਓ। ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਥੁੱਕ ਯਾਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ। ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਖੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਥੁੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਥੁੱਕਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਆ ਥੁੱਕ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ, ਥੁੱਕ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ, ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਨਾ ਥੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਥੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਸਮਝਾਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ कि जो ताकत रखते हुए भी अपनी निंदा को शांति से सुन सकता है और दूसरों को माफ कर सकता है, वो जीवन में जो चाहे वो हासिल कर सकता है। और तुसी चेक करो तुहाडे अंदर गुण है कि नहीं? कोई तुहाडी निंदा करे और तुसी शांति ना सुन सको। ताकत हुंदियां होया भी एक तां हुंदा ना कि अगला ताकतवर है तो मैं कमजोर, जो बोली जाए तो मैं डर देना सुनी जाना, क्योंकि मैं ना पंगा की लेना। एक हुंदा ताकत रखते हुए भी जो अपनी निंदा शांति से सुन सकता है। कहते श्री कृष्ण बैठे हुए तो शिशुपाल ने कितनियां गालियां दित्तियां भरी सभा च श्री कृष्ण नूं, पर चुप करके बैठे रहे, चुप करके बैठे रहे। हालांकि ताकत सी, पर जो कहते 1 2 3 100 तो उपर आया ना, तो फिर श्री कृष्ण ने कहा शिशुपाल हुण 100 हो गई है, हुण 101वीं गलती ना करी। पर वो नहीं रुकिया, तो फिर उन्हें सुदर्शन चक्कर दे नाल उहदी गर्दन उड़ा दी। तो किसी ने कहा महाराज जी गर्दन ही कट सकते सी तुसी, तो पहली गाली ते क्यों नहीं की? वो कहते नहीं, क्योंकि मैं कहा है कि ताकत रखते हुए भी जो अपनी निंदा शांति से सुन सकता है। कि पहला सुनो, और 100 गलती कोई थोड़ी नहीं होंगी। बंदा कहता 3 गलतियां माफ करनियां फिर नहीं, पर उन्होंने 100 गलतियों की माफ की। और फिर
ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਉਡਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਬਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਸੋਚ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਔਲਾਦ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਔਲਾਦ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਔਰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ? ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਅਜਮਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਬੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਿਲਾਲ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ? ਬਿਲਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਰੇਤ ਤੇ ਘੜੀਸਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣੇ, ਥੱਲੇ ਗਰਮ ਕੋਇਲੇ ਵਿਛਾ ਦੇਣੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਹਦ ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਿਲਾਲ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗਰਮ ਕੋਇਲਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੇਰੀ ਚਮੜੀ ਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਤੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਯਾਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਚਾ ਭਾਂਡਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਭਾਂਡਾ ਕੱਚਾ ਜਾਂ ਪੱਕਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਭਰਨਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਲਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ ਉਹ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਸਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਕੁਦਰਤ ਅਜਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਆ ਤਬਰੇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਬਰੇਜ਼ ਫਕੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਲਮਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਲਮਾ ਦੱਸੋ, ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਲਮਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬੇਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਗੱਠਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਰੋਕ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਗਿਰਿਆ, ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਬਿਖਰ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਰੋਹ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ।
ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ, ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਚਮੜੀ ਉਤਰ ਜਾਵੇ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਰ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਕਲ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਸੈਨਿਕ ਮੋਰੇ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸੈਨਿਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਡਰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਿਆ, ਤਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਤਾਕਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਪਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੈਨਿਕ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਤ ਖਾ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਗੱਠਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਸੈਨਿਕ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਸੀ ਕਿ ਲੱਤ ਸਹਿ ਲਈ, ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਗਏ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਬਦਦੁਆ ਦਿੱਤੀ? ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਵਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਿਆ ਦੇਖ ਵੀ ਲਵੇ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ, ਅਕਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਸੋਚੋ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਛੱਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੋਏ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ। ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਭਾਂਡੇ ਜਦ ਉਦੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੋਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਾਇਕ ਹੈ ਵੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੀਜ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, जो बीज अपनी खाल को, अपने छिलके को ना तोड़े, जरा गौर करना, वो कभी फलदार वृक्ष नहीं बन सकता। और जो इंसान अपनी बुरी आदतों को ना छोड़े, वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। ये महात्मा बुद्ध का एक ना बड़ा प्यारा कोट है, उन्होंने बचन है कि जितना बीज ਨੂੰ वृक्ष ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਖਾਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਛਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖੋਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹੀ ਬੀਜ ਅੰਦਰੋਂ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਐਸੀ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਲੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਪਤੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਇਹ ਕੀ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਸਿਹਤ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਲ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ, ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਓ ਕਿ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ कि नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, कश्ती ने बदला रुख तो किनारे। कश्ती का मुंह ऐनू सी तो मंजिल कोई होर सी, तो कश्ती ने ऐनू मुंह कर लिया, मंजिल कोई। हुण सामने इत्थे मेन रोड है, जे मुंह गड्डी का ऐनू हो गया तो मंजिल पठानकोट जम्मू हो गया, तो जे मुंह ऐनू हो गया तो अमृतसर चले जाओ, दिल्ली चल जाओ, जिधर मर्जी आगरे निकल जाओ।
ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਹ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਿਹ ਨੂੰ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹਾਰ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਆਣੇ ਆ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਕਈ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿਲ ਕੀ ਆंखों से काम लेता हूं, उनके दामन को थाम, ਬਸ ਥਾਮ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਮਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਦਾਮਨ ਨੂੰ ਥਾਮਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਆ ਕੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਈਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਕੜ ਲਓ, ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਨੇ ਕੀ, ਅਬੇ ਕਾਹਦਾ ਡਰ, ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਦਾਮਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦਾਮਨ ਫੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਾਮਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 12 ਸਾਲੇ ਡੁੱਬੇ ਬੇੜੇ ਤਾਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਫਸਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਡਰ ਛੱਡੋ, ਚਿੰਤਾ ਛੱਡੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਡਰ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਾਦੀ, ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਕਾਦੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਸ ਫਿਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੋਣੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਜੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸੀ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸਕਰਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਕਰਾਨਾ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉसी की है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी उसी की है जो नफरतों के पर्दे गिराना। यूं तो बहुत है दुनिया में मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे, मगर खुदा उनको मिलता है जो दिलों में प्रेम की शम्मा जलाना। ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਜਗਾ ਲਾਂਦੇ ਨਾ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਇਓ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? और यही ਗੱਲ ਤਾਂ श्री कृष्ण ने की कि ईश्वर पत्थर, लकड़ी या माटी की मूर्तियों में नहीं मिलता। क्या आप ईश्वर को पत्थर, लकड़ी, माटी की मूर्तियों में नहीं पा सकते? अपनी सोच को सकारात्मक कीजिए, वो आपको मिल जाएगा। इसलिए आज अपनी सोच ਨੂੰ सकारात्मक करना है ਅਸੀਂ कि ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ बुरा नहीं सोचना। गांधी ਦੇ 3 ਬਾਂਦਰ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਐਸੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? 3 ਬਾਂਦਰ ਪਤਾ ਨਾ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਕੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਪਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਦੇਖਣਗੀਆਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬੋਲੇਗੀ, ਕੰਨ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੁਣਨਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਗਲਤੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ। ਕੰਨ, ਹਾਂਜੀ ਕੰਨ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਪਏਗੀ। ਬੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦੀ, ਘੋੜੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? ਘੋੜਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਹਾਥੀ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਹੀ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਐਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੁਰਾ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛਾ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਲਿਆਣੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ सोच लियानी है। और दूसरी गल ये भी याद रखनी है कि जो ताकत होते हुए भी अपनी निंदा को शांति से सुन सकता है और दूसरों को क्षमा कर सकता है, फिर की हुंदा है, वो जो चाहे वो हासिल। हुण तुसीं हासिल करना चाहते हो कि नहीं? जे तुसीं चाहते हो मैनूं आ मंजिल मिले, मैनूं आ कामयाबी मिले, मैनूं आ सफलता मिले, तो फिर ये कुछ गुण अपने अंदर सानू पैदा करने पैणगे। अगर ये गुण पैदा कर लवांगे तो फिर वाकई जो तुसीं चाहते हो हासिल कर सकते हो। और बाकी फिक्र करनी तो लोड़ ही कोई नहीं। जिद्दां दसीदा है कि जे मालिक तुहाडे नाल है ना, तो इदां दी किहड़ी मंजिल है जिहड़ी तुसीं पा नहीं सकते, जिहड़ी तुसीं हासिल नहीं कर सकते। बस यकीन रखना है। तुसीं बोलो रखोगे कि नहीं? ते फिर आखिरले वचनां च की कहना है असीं कि मैनूं अपने मालिक ते पूरा, मैनूं अपने मालिक ते पूरा, मैनूं अपने मालिक ते पूरा, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत। हुण हस के दिखाओ फिर, क्योंकि देखा कहण नूं बंदा कहना बहुत खुश है, पर जे हसिया ना तो फिर मतलब खुशी का पता किद्दां लगना है। जे वाकई खुश हो कि दंद दसने चाहिए तुहाडे, कोई नहीं, जिन्हां दे मूँह 'च है नहीं कोई गल नहीं, पर कोशिश तो करनी है ना असीं, समझदे हो कि नहीं? क्योंकि इत्थे तो एक होर गल याद आ गई, वो भी जांदे जांदे कह दईए कि एक बहुत बहुत मशहूर डॉक्टर होए है, जिन्हां ने ना बहुत समय पहला एमएल कुएं उन्हां दा नाम सी, एमएल कुएं उन्हां दा नाम सी डॉक्टर दा। पर उसने अपने ना शब्दां दे जरिए इंसान अंदर विश्वास इन्ना पैदा किया कि तुसी कोई बीमारी है, कोई दुख है, गोली नहीं दिंदा सी। बोलो समझदे हो कि नहीं? ਉਹਦੀ पूरी जिंदगी बारे तुसीं पढ़ सकते हो जाके ना। अजकल तो जिद्दां दस्सिया कि समय बड़ा ना आसान हो गया, गूगल ते लिखो एमएल कुए तो ਉਹਦੀ आ जानी हिस्टरी कि ਉਹਨੂੰ देखोगे रोगियों ਨੂੰ ठीक किद्दां करदा सी। जे कोई आ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ कैंसर ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ सिर दर्द ਦਾ ਮਰੀਜ਼, ਉਹ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ बस बैठ। और ये सोच के एक शक्ति है मेरे अंदर जो मेरे दर्द ਨੂੰ ठीक कर रही है, वो सिर्फ बोल दिंदा सी कि बोल, बैठ के विश्वास नाल कि मेरा दर्द दूर, मैं ठीक हाँ। तो वाकई वो मरीज आके दसदा सी मैं ठीक हो गया। और डॉक्टर एमएल कुएं ने एक गल लिखी है बड़ी प्यारी, वो कहते ईश्वर पर, इन्हूं हुण आपां हिंदी दस रहे हो तो इंग्लिश उन्हें किया है, वो कहते ईश्वर पर विश्वास एक ऐसी चमत्कारी गोली है, टैबलेट है। ईश्वर पर विश्वास एक ऐसी चमत्कारी गोली है जो 90% रोगियों को ठीक कर सकती है। मगर अफसोस ये है कि ना इसे कोई खाने में उत्सुक है और ना खिलाने में। उत्सुक का मतलब समझ दो ना कि ना ही इन्हों को खाना चाहता तो ना ही खिलाना चाहता है दूजिया। हालांकि ईश्वर ते विश्वास, वो कहते इदां दी चमत्कारी गोली है कि जेड़े 90% रोगियों बिना दवाई तो ठीक कर सकती है, 90%। बाकी रह गए 10%। वो 10 किहड़े हुंदे है? कोई सट चोट लग गई, हादसा हो गया, हड्डी टुट गई, कहते उहदा तो चलो इलाज करना ही पैना है। पर कुछ बीमारियां इदां दी हुंदियां आ कि जिन्हां नूं दवाई की लोड़ ही नहीं पैंदी। 90% बीमारियां किया उन्होंने, पर कहते ईश्वर ते विश्वास एक ऐसी चमत्कारी गोली है कि जिहड़े 90% रोगियों नूं ठीक कर सकती है। पर इनू ना कोई खाना चाहता तो ना ही खिलाना चाहता है। खाना चाहता मतलब विश्वास नहीं बंदा रखता। डॉक्टर को दवाई खाना नहीं है, और डॉक्टर साहब 4 टाइम गोलियां वो खा लूँ और रब ते विश्वास करना जी औखा लगता है, वो औखा लगता है ना। हुण जरा गौर करने वाली गल है। हुण अज सानू की चाहिदा है? हुण असीं की काम कर रहे हैं? असीं यही काम कर रहे हैं। पता किहड़ा? आ तुहानू विश्वास की गोली खिला रहे हैं, क्योंकि असीं खाना च भी असीं खाण की भी इच्छा बहुत रखते हैं, खांदे भी हाँ। तो हुण चाहते तुहानू खिला भी दईए। ये लड्डो मूँह हुण तुहानू खिलाइए गोली, आ लो, ए आ गई, खा लियो उन्हें विश्वास की गोली। खा ली कि नहीं? किहने किहने खाधी? फिर मूँह तुहाडे नहीं, तुसीं हाले पानी बाद चों पी लियो, कोई गल नहीं। समझदे हो कि नहीं? इसलिए ये विश्वास की गोली साडे हत्थ च है। असीं तो बहुत खाधी है, तां ही तो जिथे तक पहुंचे हैं। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण तुहानू भी इत्थे तक लैके आना चाहते हैं ताकि तुसीं भी एनर्जी नाल भरपूर हो जाओ, तुसीं भी खुशियां नाल भरपूर हो जाओ,
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ એનર્ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਾਕਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੋਂ ਵਧੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਆਪ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਚਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਆਪ ਵੀ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿਲਾਣੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ, ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਰੱਬ ਤੇ। ਏਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਿਲਾਓ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲੀ ਖਿਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਵੀ ਖਾਓ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖਾ ਲਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਚਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਿਲਾਈਏ। ਹਾਲੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਮੂੰਹ ਖੋਲੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਆ ਗੋਲੀ ਆਣ ਲੱਗੀ, ਏ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਈ ਨਾ, ਤਾਂ 90% ਰੋਗ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। 90% ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਪਿਲ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਚਮਤਕਾਰੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲਓ ਇਹ ਗੋਲੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਲਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਜੜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਜੜ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਕਹਿ ਦਿਓ, ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਫੁੱਲ ਖਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਫੀਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ, એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਹਸਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਰੋ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਹਸਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਕਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਨੰਦ, ਰਹਿਮਤ, ਬਰਕਤ, ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹ ਕੀ ਗਿਣ ਕੇ ਦਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਲ ਕੀ ਆਂਖੋਂ ਸੇ ਕਾਮ ਲੈਤਾ ਹੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਲਓ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ એનર્ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਉਹ એનર્ਜੀ ਫੀਲ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਉਹ ਆਨੰਦ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਾਧੀਆਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਇਹ ਆਨੰਦ, ਇਹ એનર્ਜੀ ਇੰਨੀ ਭਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਾलिक की रहमत के आगे परेशानियों की क्या औकात है, और दूर हो जाएगी हर मुश्किल, डरने की क्या डरने की गल है। और मेरे मालिक की रहमत के अगे परेशानियों की कोई औकात नहीं है, ये बहुत छोटियां हैं। मेरे मालिक की रहमत बहुत, इस करके फिर आखिरी बार कह देना, मैनू अपने मालिक दे पूरा, मेरा मालिक मेरे
मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां रहमतां नाल। मैं बहुत चलो मालिक इतने तुहानूं खुशियां देण। आ मुस्कुराहट, आ खुशी तुहाडे जीवन 'ਚ हमेशा बनी रवे। और ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਨਾਲ 2 ਅਕਤੂਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ 6 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 23-24 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਵਾਂ ਸੱਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ। ਫਿਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਲ ਹੈ, ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਕਦੀਰ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ, ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।